कोट ब्रह्मंडां दे मालक, जुगो जुगी अटल शब्दा अवतार, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़मन बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। आओ बड़े प्यार अर सत्कार दे नाल अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत मेरी। जलन बुझी शीतल हुए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतगुरां दी पवित्र अमृत बाणी की कथा विचार व्याख्या सो सरवण करके लाह प्राप्त करो जी। अज सूही राग की पवित्र प्रारंभता हो रही है, प्यार नाल सुनो। एक बार उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार, एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार जो सर्वदा प्रकाशक है, जो सत नाश तो रहत अते नाम प्रसिद्ध है। सब सृष्टि का करता रचैता है, सब थाई परिपूर्ण है, भय तो रहत है, वैर तो रहत है, उसका किसी नाल कोई वैर नहीं है। काल असीं सारे समय मुताबक चलते हाँ, घड़ी की सूई नाल साडी जिंदगी चलती है। भूत भविख वर्तमान तीन काल हैं, पर जो वाहिगुरु अकाल पुरख है वो घड़ी की सूई नाल नहीं चलता। या जिहड़े तीन समय ने उन्हां दे विच भी नहीं है। समय के चक्कर तो वो रहत है, या काल नाम है मौत का, वह जिहड़ा पावन स्वरूप है मूर्त जिहड़ी उहदी हस्ती है वो काल की गर्दश विच मौत विच नहीं आउंदी है, जूनियां दे विच नहीं आउंदा, जूनियां तो रहत है। सुधे प्रकाश आपदे आप तो प्रकाशमान है। ऐसे विशेषणा वाले वाहिगुरु जी दे जे दर्शन करने होण, जिहड़ा गुरचेतन ते प्रसाद आनंद स्वरूप है, तो ऐसे विशेषणा वाला वाहिगुरु गुर प्रसाद गुरु की कृपा बख्शिश रहमत द्वारा प्राप्त हुंदा है। सूही राग दे विच पहले पातशाह सतगुरु नानक देव महाराज जद दखण देश विच गए ने, उत्थे सिद्धां दे एक पीरनामे तीरथ ते सिद्धां ने गुरु साहिब नाल चर्चा करदिआं प्रश्न कीता कि महाराज जी असीं हठ योग करदे हार गए हैं, तुसीं किरपा करके जीवन की सफलता का उपदेश बख्शो। तद सतगुरां ने दुध रिड़कण दे रूपक अलंकार द्वारा यह पावन शब्द उच्चारण किया है। आओ प्यार नाल सो पहली पंक्ति दी पहला कथा विचार सरवण करो, उस तो उपरंत खुली विचार करके बाकी दे शब्द की कथा आपनों सरवण करवावांगे। घर पहला चार पौड़ियां वाले शब्द इथों प्रारंभ हो रहे ने। पहले घर सुरताल दे विच रागियां नूं बेनती है कि जद इन्हां शब्दां दा गायन किया जाए तो पहले घर दे विच सुर प्लस ताल इक्वल टू घर। सो पहले घर दे विच इहदा गायन होवे।
ਦੇਵਹੁ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਧੂਫ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਜਾਂ ਖਟਿਆਈ ਆਦਿਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਧੈ ਕਾ ਜਾਵਹੁ। ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਅੱਗੇ ਭਾਂਡਾ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਦੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸੋਧ ਕੇ ਅਤੇ ਡਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਚੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਬਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਧੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਊਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਹੋਏ, ਦੱਸੋ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। 4 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਨੇਕ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗਣ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਭੂਤ ਬਿਰਤੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਰ ਪਾੜ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਬਘਿਆੜ ਆਦਿਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਵਲ ਛਲ ਕਪਟ ਝੂਠ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਕਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਦ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 3 ਦੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮਲ, ਵਖੇਪ ਅਤੇ ਅਵਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਮਲ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਘਰ ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ
ਇੱਥੋਂ ਮਨ ਦੌੜੂਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕੂਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੋ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਨ। ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ, ਕਾਂ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮਨ ਨਾਮ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਣ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਮਜਾਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਏ। ਰੰਗਾਂ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੋਜ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਦੂਜਾ ਵਖੇਬ ਦੋਸ਼, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਮਾਇਕ ਭੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਅਵਰਨ ਦੋਸ਼। ਇਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਏ ਪਈਏ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲਮਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਅਵਰਨ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿਚਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਮ, ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਾਚ ਕਰਮ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮਾਨਸ ਕਰਮ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਮ, ਇਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਧਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ, ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਬਤ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਕਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਹਾਵੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੈ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ
ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਾਤਨ ਬੁਰਸ਼ ਕੁਰਲਾ ਆਦਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹਰੇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਮਨ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਦਾ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਮਾਨਸ ਵਾਚਕ ਕਰਮ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ, ਇਹ ਵਾਚਕ ਕਰਮ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੋਲ ਹਰ ਨਾਮ ਸਫਲ ਸਾ ਕਰੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਤੀਜਾ ਮਾਨਸ ਕਰਮ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਪਨ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਮਾਨਸ ਕਰਮ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂ ਆਪਦੀ ਖੁਰਲੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਢੁੱਡ ਮਾਰਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਖਾਏ, ਖੰਡ ਖਾਏ, ਅੱਡ ਖਾਏ ਅਤੇ ਹੱਡ ਖਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੜਿਆਲ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜੇ, ਜਿਹਨੇ ਛਕਣਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਦਇਆ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਧੀਰਜ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ। ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਅੰਬ ਜਾਂ ਸੇਬ ਡਿੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
कि पानी चले निमान नूं, कि पानी हमेशा नीवीं जगह वाल नूं मूव करता है। पर कनेडा दे विच एब्सफोर्ड उत्थे एक खास पहाड़ी है इको ही, बहुतियां जगह नहीं हैं। सिंह मैनूं गड्डी ते लैके गए तो पानी की बोतल असीं खुद आप दे नाल लैके गए। एक उत्थे खाल भी वगदा है, सड़क के किनारे ते पानी का पक्का ही खाल वग रहा, पता नहीं किधरों पानी आ रहा। वो वेख के हैरानगी हुई कि धरती दे विच कोई इहो जी खिंचण शक्ति है, जिहड़ा पानी है वो पहाड़ी तो हेठां नूं जाना चाहिए, बल के उपर नूं चढ़ रहा है। खाल दे विच भी पानी उपर नूं जा रहा। जब मैं बोतल चों हेठां पाया पानी तो सड़क तो हेठां जाना चाहिए सी, वो उपर नूं चढ़िया। एक होर हैरानी की गल, गड्डी गेयर चों कढ़ के न्यूट्रल कर दी तो न्यूट्रल गड्डी पहाड़ी तो हेठां नूं रढ़नी चाहिए सी, उपर नूं चढ़े बिना ही रेस ते बिना ही गेयर तो। धरती दे विच कुछ इहो जी शक्ति है। तो बच्चियां नूं न्यूटन का लाभ पढ़ाया जाता है। जिहड़े जहाज़ हैं एरोप्लेन ने वो भी धरती की ग्रैविटी दे विच ही उड़ते हैं। जे ग्रैविटी तो कोई भी चीज़ उपर नूं चली जाए, कहंदे मंगल के उपर या चंद्रमा के उपर ग्रैविटी नहीं है। तुसीं वेख्या होगा भी वो नासा के विग्यानी छालां मारते फिरते हैं, उन्होंने पैर ही पुंजे नहीं लगते, मसा मसा पैर लाउंदे ने। उत्थे धरती 'च ग्रैविटी नहीं है, चंद्रमा ते मंगल ग्रह के उपर। ये जिहड़ा न्यूटन सीगा, मैं धीरज ते बोल रहा भी बंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुण है कि वह धीरज रखता। कई साल खोज करन उपरंत अपना रिकॉर्ड उन्हें अपनी मेज ते रखिया होया सी। मोमबत्ती के चानण दे विच लिख रहा सी, किसी काम लई उठ के दूजे कमरे चला गया। ਉਹਦੀ पालतू बिल्ली, पता नहीं ਉਹਦੇ मन में की आया, वो बिल्ली ने मेज ते छाल मारी, मेज ते पई मोमबत्ती डिग पई। मोमबत्ती नाल कई सालों की उहती कीती हुई मेहनत मशक्कत वो वाले जोड़े कागज़ उन्होंने अग लग गई। जब न्यूटन वापस आया तो सारे कागजात सड़ चुके सी। बिल्ली डर कारण सहमी हुई सी भी इन्हें हुण मैनूं मार घातना, खाण नूं तां की देना, मेरा लक भन्नूगा तो मैनूं मार दऊगा। न्यूटन ने उन्होंने कुछ भी नहीं आख्या, क्योंकि निर्बुद्ध जीव है, उन्होंने पता ही नहीं भी की चंगा की माड़ा। आपदी बिल्ली नूं ने गोद विच लिया, लैके प्यार दिंदिया कहन लगा भी तैनूं की पता सी कि तेरे मालक ने कितनी मेहनत करके विग्यानक तत्थ एकत्र किए ने, ते ना ही तूं ये जानदी सी कि तेरे मालक नूं इन्हां कागजां दे सड़न उपरत कितना दुख होवेगा, क्योंकि तैनूं ज्ञान ही नहीं, तेरी बुद्धि नहीं काम करदी। चलो फिर की होया, तू फिक्र ना कर, ना डर ते ना सहम, मैं तैनूं कुछ नहीं कहांगा, सगों दोबारा मेहनत करके सारे तत्त फिर इकट्ठे कर लवांगा। इउं कहिंदा बिल्ली नूं पलोसदा रहा ते प्यार दिंदा रहा ते अपनी धीरज नूं उहने नहीं गवाया। कोई भी आपां गुरबाणी का पाठ याद करिए जां मान लो कथा ही है, कोई प्रमाण है, उस्ताद रागी वरिंदर सिंह जी मेरे सामने बैठे ने, सत फेस बच्चियां नूं आपदे घर दे विच ही कीर्तन की संथ्या दिंदे ने। तो कोई शब्द आपां नोटेशन याद करके उन्होंने गा के भुल भी गए हैं। तो जिन्नी मेहनत इन्हां उस्तादां नूं करनी पई है, हुण भावें नाम ही गाउण, चीज़ कई बार भुल जाती है, पर जिन्नी मेहनत पहली जिंदगी च करनी पई है उन्नी मेहनत हुण नहीं करनी पऊगी। वो सालों के साल बंदा लगा रहिंदा, तो जे हुण भुली चीज़ नूं याद करना होवे, जदों कुछ बोलना होवे जां समागम की तैयारी करनी होवे, मिनट 5 ही बहुत हैं। 5 मिनट बंदा थोड़ा जिहा रियाज कर ले जां कोई चीज़ नूं पढ़ ले, वो सालों की मेहनत आप दे आप ही रंग लै आउंदी है। तो जां
10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਏ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਇੰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਲੱਗੂਗੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਮੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅੰਤੇਕਰਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਵੈਰ ਭਾਵ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਖੇਪ ਦੋਸ਼, ਇਸ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਦਾ ਅਖੰਡ ਧਿਆਨ। ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਤਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਨ 23 ਘੰਟੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ 1 ਘੰਟਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਛਕਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਪੁਕਾਰ, ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਘਰ ਸਾਰ। ਮਨ ਤਾਂ ਟਿਕੂਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਣ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਤੰਭਣ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕੂਗਾ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ? ਜੇ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਥੰਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਛੱਤ ਟਿਕੂਗੀ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ? ਸ਼ਬਦ ਆਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਗਾਵੀਐ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਅਰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖੋਪੇ ਜਿਹੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਪਾਓਗੇ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਧਿਆਨ, ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ। ਮੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਿ ਉਪਾਲ। ਸੋ ਧੁਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਕਰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਨਿੱਜਰ ਧਾਰ ਝਰਦੀ ਹੈ। ਝਰਨਾ ਝਰਦਾ ਨਿੱਜਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅੱਗੜ ਕਢਾਈ। ਉਹੀ ਨਿੱਜਰ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਵੇਖੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖੇਪ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜੇ ਅਵਰਨ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਅਤੇ ਜਦ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਅਵਰਨ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮੱਚਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਸੇਵੀਆ ਸੱਚਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਕੋਟ ਸੂਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨ ਚਲਤੋ ਭਇਓ ਅਰੂੜਾ, ਅਨਹਤ ਧੁਨ ਵਾਜੇ ਨਿਤ ਵਾਜੇ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਲੈਸ ਲੀੜਾ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ, ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰੇ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਮਲ, ਵਿਖੇਪ, ਅਵਰਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਫਿਰ ਨਿਵਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੱਲ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਜਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਜਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਝ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਅਰਥਾਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖੇਪ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਵਰਨ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ। ਬੈਸ ਸ਼ੁਭ ਵਾਸ਼ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਰੂਪ ਧੂਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੋ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸ ਬੈਠਣ ਰੂਪ ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਰੂਪ ਧੂਪ ਦਿਖਾਵੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਭ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੈਠ ਭਾਵ ਦਬ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਰੂਪ ਧੂਪ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਵੋ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤःਕਰਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਰੂਪ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਕਰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੇਹਤ ਜਿਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਕਰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਫਿਰ ਨਿਮਿਤ ਕਰਮ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸਮੇਂ
ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ, ਜਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਨਾਦਕ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਮ, ਆਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਕੁਰਹਿ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹਿਤ ਲੱਗੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪਾਪ ਲਈ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੇਹਤ ਕਰਮ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਅਵੇਹਤ ਕਰਮ, ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾੜੇ ਕਰਮ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਕਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਅਸ਼ੁਭ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਕਾਰਨੀ ਦਵੈਸ਼ ਰੱਖਣੀ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿਕ ਔਗਣ ਸਾਰੇ ਅਵੇਹਤ ਕਰਮ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਹਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਈ ਕੰਮ ਕਮਾਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਉਜਲਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਹੀ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਟਲਾਂ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਟਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਊਤਮ ਸੇਧ ਅਰ ਊਤਮ ਕਹੀਏ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਵੈ ਰੋਏ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਉੱਤਮ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਆਪ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਾ ਕੀ ਤੋੜ ਤਿਹਾ ਹੁਆ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਜੋਗੰਤਰ, ਜੋ ਬੋਵੈ ਸੋ ਖਾਤ। ਸੋ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤਿਹਾ ਕੋ ਖਾਏ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਫਲ ਤੇਵੇਂ ਹੋ ਪਾਈਐ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਵਿਚੈ ਜੱਟ। ਹੰਢੈ ਉਨ ਕਤਾਈਂਦਾ, ਪੈਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। 3 ਹੀ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਜੀ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇ ਦਰਗੇ ਉਗਾਹ। ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ 3 ਬਚਨ ਹੀ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ, ਤਿਲ, ਕਮਾਦ, ਘੜੇ ਅਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇਥੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਲਾ, ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਜੇ।
ਕਿਵੇਂ ਕੋਹਲੂ 'ਚ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਮਾਦ ਅਰ ਕਾਗਦ। ਕਮਾਦ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ 10-10 20-20 ਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਗਲਾਸ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਚੁੰਬਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰਬਾ ਪੱਛੀ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਕਾਗਜ਼, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਜੇ। ਕੁੰਨੇ ਕੋਏ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੌੜੇ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਲੇ। ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤਨਾਹ। ਇਉਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਭੁਲਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੀਂ ਗੁਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪੱਕੂਗੀ। ਕਿਉਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵਾਧੂ ਦਾ ਭਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ। ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੀਂ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆਖੂਗਾ? ਜਿਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਜੋ ਖੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜ ਜਲੂਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਗਣ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਕਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਟੇਕ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਇਹ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਰੂਪ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ, ਪੁਨਾ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਜਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨ ਰੂਪ ਸਮਾਇਨ ਜਾਗ ਲਾਵੋ। ਫਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਰੂਪ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਮਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਮਾਈਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੂਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਝ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਪਰਮ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਨਰ ਨਰਵੈ, ਪਰੋ ਏਕ ਕੀ ਸਰਨਾ,
केवल नाम जपो रे प्राणी तभी निश्चय तरना। कई मेरे वर्गे सोते सेधी सवाल कर देंदे ने किन्ना कुछ चिर जपीए जी। ये सवाल ही गलत है। सवाल ये पुछो भी प्रशादा किन्नी क वार छकीए, कपड़े लीड़े किन्नी क वार बदलीए, निंदिया चुगली किन्ना क चिर करिए, ताश किन्ना क चिर खेडीए जिहदे ते टाइम बर्बाद है, टीवी किन्ना क चिर वेखीए, मोबाइल नाल छेड़खानी किन्ने क घंटे करिए, इधर उधर समा किन्ने क घंटे बर्बाद करिए। ये सवाल होना चाहिए। ये तो सवाल ही गलत है भी नाम किन्ना क चिर जपीए। नाम जपन लई तां जन्म होया है। महाराज सच्चे पातशाह कहते आयो सुनन पढ़न को बाणी, पर होर ना कम्मां जी आपां लगे होए हां। नाम सर लगे हैं लालच बिरथा जन्म पुरानी। सो नाम तो अठे पैरी जपो। अवर काज तेरे कहते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। महाराज कहते जेड़े काम तू करदा फिरदा ये बिल्कुल निकम्मे किसी काम नहीं होने। संगत च मिल ते केवल नाम दा भजन कर। सरंग जाम लाग भव जल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै। जिहड़ी तैनूं माया दी पाह रंग चढ़िया होया इह च तेरा मनुखा जन्म बिरथ जा रहा ही हो। इसलिए वो फजूल दे काम जालो ऐसी रीत तीली ला के फूक सुट। जित मैं प्यारा विसरै नानक साई भली प्रीत, जित साहिब सेती पत रहे। एक बार फिर उच्ची बोलो जी, गज के कहो सतनाम श्री वाहिगुरु। नाम सिमरन तो बिना होर सारे काम निष्फल हन। कहते पुन दान जप तप जेते सब ऊपर नाम। हर हर रसना जो जपै तिस पूरन काम। निर्गुण सरगुण नाम जो वाहिगुरु तिन मेर, सब ते ऊंचा जानिए लेत न कीजै दे। जैसे 68 तीर्थ परस कियो, जुग 4 चरियो कैलाश रहियो। जैसे लाख बार कुरुक्षेत्र में असमेत जग अपांग ठयो। जैसे कोट बरस तपुर्दमुखी वह संतर में तन दा दयो। पुन अमृत नाम शेष इति जिन एक बार श्री वाहिगुरु कहियो। एक बार भी वाहिगुरु कहने का एडा वड्डा फल है। विश्राम दे के फरमाउंदे ने हाँ फोन अगे लगूगा। करो ते जम की है ये मन ईटी हाथ करो। ईटियाँ अजकल तो साध संगत जीओ बिजली वालियां मधानियां आ गईयां। चुप करके सुच लाओ तो आप जिहड़ा मर्जी काम करदे फिरो, आपदे आप ही दही रिटकिया जांदा। पुराना टाइम सीगा वो लकड़ दे स्टैंड जिहा हुंदा, माइयां बीबियां भैणां साडियां उहदे ते ओह तौड़ा जिहा रखदियां ते उहनूं रस्सा जिहा पाउंदियां। रस्सा नेतरे दा नाम है। गुरमत की बोली च इहनूं नेतरा कहिंदे ने रस्से नूं। ते वो रस्से दे नाल गंढां जिहियां मार के वो लक्कड़ दीयां गुल्लियां जिहियां हुंदियां सीगीयां। वो आपदियां उंगलां च फसा के ते मुट्ठां बंद करके कदी सज्जा हत्थ कदी खब्बा हत्थ ते इस तरह माइयां बीबियां दही रिड़कदियां सन। वो हत्थां च जिहड़ियां गुल्लियां फड़ी दियां उहनूं ईटियां कहिंदे ने, जिहड़ा रस्सा हुंदा उहनूं नेतरा कहिंदे हन। इउं बुद्धि दी तां चाटी है जिहदे विच दही पाया होया है। बिरती रूप मधानी है ते मन चित नूं अपने हाथ अधीन करना, वसीकार करना। ये ईटियां गुल्लियां करना करो। फिर कबूतर वांग अखा मिटी जानियां, झोंका मारी जानियां, एवें सिर सुट्टी जाना, सुस्ती पाई जानी। होर काम आपां शेर बन के करते हैं बड़ी एक्टिविटी दे नाल। इस तरह भजन बंदगी वक्त भी सानू उदास नहीं होना चाहिए तो सुस्ती नहीं पैनी चाहिए। प्रतख भजन सिमरन नितनेम करते हैं, अखां में नींद ना आनी। ये जल्दी सौना तो जल्दी उठना जरूरी है। जिन्ना भी लेट सौ के लेट बंदा उठूगा उन्ना ही बर्बादी होगी। या मोह रूप या अविद्या रूप नींद ना आनी, ये नेतरा रस्सा बनाना करो।
ਜਿਹੜਾ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਇਹੀ ਦਹੀਂ ਦਾ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਣ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨ ਜਾਈ। ਬਹੁਤਾ ਜਲਦੀ ਰੜਕੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤਿਰਵਰਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੌਲੀ ਰੜਕੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਉਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਗਾਤਾਰ ਰੜਕੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੱਖਣ ਲੈਣਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇੰਝ ਜੇ ਰਿੜਕੀਏ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰਨਾਵਣ। ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਤਨਾ ਇਹੀ ਡੱਬਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਤਿਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਖਾਦਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਜੋ ਸਤਸੰਗਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ। ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੱਖਣ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਵਾਸਤੇ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਝ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਡੱਬਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੀ ਸੇਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅਰਪਣੇ ਰੂਪ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੀ ਸੇਵੇ। ਜੋ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਪਰਯੰਤ ਭਾਵ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਰੂਪ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਬਤ ਰਹਿ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਖਪ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਖਪ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਸੱਸੀ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਇੰਝ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੰਪੈ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਮ ਗਜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੋਂ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ। ਨੀਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਪਾਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਆਦਿ ਗੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਪੜ ਸੂਆ
ਗਣਕ ਉਧਾਰੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਮੋਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ। ਇਉਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਲ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਭਗਤ ਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ, ਹਉ ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।